Yes, children. Good morning. Good morning, fourth class children. Now we are go through our 12th lesson, Indian history. Okay, it is our social studies, Indian history. 12th lesson is the name of the lesson is Indian history. Our Indian history has been divided into three periods. First one is the ancient period. First one is ancient period. అంటే పురాతన కాలం. Ancient period. Okay. Ancient period. It is medieval period. Medieval. Second one is the medieval period. And the third one is the modern period. Modern period. In these three periods, so many things has made in our India. In the ancient period, so many rulers, so many literature, good books has been written in this ancient period. Pata Puratana Kalani ancient period antaru. In this ancient period, we found the civilization, the people who are lived near the Indus River, which is in the northern plains. Why? Because the people exist water to live near Indus Valley, Indus River. The people has the first they started their life. It is called a Indus Valley civilization. In those Indus Valley civilization, the two important cities we found, those are Harappa and one more is the Mohenjo-daro. Okay, children. And in this ancient period, so many good books, literature, and these Vedas, Puranas, Ramayana, Mahabharata, like this books has been written in this ancient period. Then only this period is called as Vedic age. Vedic age. వేదాలు, పురాణాలు, రామాయణం, మహాభారతం, ఇంకా మంచి మంచి స్టోరీస్ అన్ని రాయడం జరిగింది. ఎప్పుడు? ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ancient period. Aryans, the Aryans came to our India. Then after Mauryas, Guptas, Cholas, Pallavas, Pandavas, Kushas, Guptas, so many people ruled our country. Okay, in this period, so many books has been written. It is called as Vedic age. In this, among these rulers, the Guptas ruled our country very good, very great. అందుకనే గుప్తుల కాలాన్ని ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు. Golden age of India. Gupta's period is known as the golden age of India. And one more is the medieval period. In the medieval period, these Mughals has been expanded their dynasty in our India. Mughals has expanded their dynasty in our India. First, the Muhammad Ghazni, Muhammad Ghori, Qutbuddin Aibak, Babar, Akbar, Humayun, and Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb. The last Mughal emperor was Aurangzeb. The first Mughal emperor, Muhammad Ghazni, has been expanded their dynasty in our country. After that, Mali Tarvata, Mughals Tarvata, not only Mughal rulers, around the 18th century, Rajputs, Sikh, Marathas, and came to power in various parts of our country. The state of Mysore became powerful, rebelled against Mughal authority. Mughal authority odinchesi the Rajputs has been occupied this Mysore place. After that, the modern period has been started. In the modern period, the Mughal Empire declined. Mughal Empire అంతరించిపోయింది. Mughal Empire అంతరించిపోయిన తర్వాత so many European countries అంటే ఇంగ్లీష్ దేశస్తులు, ఆంగ్ల దేశస్తులు మన దేశానికి వచ్చారు. ఆంగ్లేయులు అనగానే మనకి ఏం గుర్తుకొస్తుంది? బ్రిటిషర్స్. నాట్ ఓన్లీ బ్రిటిషర్స్ కేమ్ టు అవర్ ఇండియా, పోర్చుగీస్, డచ్, ఫ్రెంచ్, బ్రిటన్, సో మెనీ పీపుల్ దే కేమ్ టు అవర్ ఇండియా టు రూల్ అవర్ కంట్రీ. కానీ ఫస్ట్ దే కేమ్ టు అవర్ ఇండియా ఫర్ ట్రేడింగ్. వాట్ ఈస్ ట్రేడింగ్? బిజినెస్. Business means selling and buying. First they started trading in our India. Then after slowly they gained all over their ruling over the India. First they came to India for trading. Slowly they gained control of India.
ఓకేనా. దే కేమ్ ఇండియా ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద 17th century. Among these Britain and Dutch, French, European countries అన్నిట్లలో the most powerful country is బ్రిటన్. కాబట్టి ఎవరైతే వీళ్ళు అందరూ వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకొని గొడవలు పడి ఎవరైతే మన ఇండియా పైన ఏమంటారు విన్నింగ్ వచ్చిందో వాళ్ళే బ్రిటిషర్స్. వీళ్ళు డచ్ వాళ్ళు కానివ్వండి, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్, స్పెయిన్ వీళ్ళందరూ మన దేశానికి వచ్చారు. నాట్ ఓన్లీ బ్రిటిష్, వాళ్ళందరిట్లో బలవంతులు బ్రిటిషర్స్. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కిక్అవుట్, వాళ్ళ వేరే యూరోపియన్ కంట్రీస్ పీపుల్ అందరినీ వాళ్ళని కిక్అవుట్ చేసి ద బ్రిటిషర్స్ రూల్డ్ అవర్ కంట్రీ నియర్లీ 200 years. ఇట్ మీన్స్ 1757 to 1947. 1757 to 1947. In the 1947, 15th August, we got independence from the Britishers. మనకు వేరే దేశస్తులు అనగానే బ్రిటిషర్సే గుర్తుకొస్తారు. కానీ అవర్ ఇండియా ఈజ్ ఎ వెరీ వెల్ రిచ్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ప్రాస్పరస్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెల్దీ కంట్రీ, చాలా డబ్బులున్న కంట్రీ. కాబట్టి సో మెనీ రూలర్స్ హ్యాస్ రూల్డ్ అవర్ కంట్రీ. ఓకేనా. అండ్ the British Empire started in India in the 1757. Within a few months, the whole of India was brought under the British control. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాము. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రివైజింగ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నుండి కంటిన్యూషన్. ఓకేనా. 1757 they came to our India. In the 1857, nearly 100 years, the Indians faced a lot of problems of ruling of Britishers rule. తర్వాత ఏం చేశారు, వన్ ఆఫ్ ద సోల్జర్, హీ ఈజ్ ఏ ఇండియన్ ఆర్మీ పర్సన్, హీ ఈజ్ ద మంగల్ పాండే. హీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ద రివాల్ట్ అగైన్స్ ద బ్రిటిషర్స్. మేము ఎన్ని రోజులు మీ అరాచకత్వాన్ని భరించాలి, మేము ఎందుకు భరించాలి, మీరు మా దేశానికి వచ్చి మా పైననే అథారిటీ చెలాయిస్తున్నారు అని ఒక ఎదురు సమాధానం చెప్పడం ఎవరు చేశారంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సోల్జర్, హిజ్ నేమ్ వాస్ మంగల్ పాండే. ఇన్ ద 1857 దాన్ని ఏమంటారంటే సోల్జర్స్ రివాల్ట్. వాట్ ఈస్ దట్? సిపాయిల తిరుగుబాటు, సోల్జర్స్ రివాల్ట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ వార్. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ మనం తెలంగాణ కోసం మీకు తెలుసు తెలంగాణ ఉద్యమాలు జరిగాయా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ మూవ్మెంట్. కానీ ఇది 1857లో జరిగింది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ వార్, ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ వార్, యుద్ధం లాంటిది. ఇదేమో మూమెంట్, తెలంగాణ మూమెంట్ జరిగింది కదా మీకు తెలిసింది. ఫైనల్లీ వి గాట్ తెలంగాణ. ఓకేనా. ఎప్పుడు మనకు June 2nd వి గాట్ ద తెలంగాణ మనకు వచ్చేసింది. ఎన్నో పోరాటాల వల్ల, ఎన్నో ఆత్మత్యాగాలు, ఎంతో బలిదానం తర్వాత ఈ తెలంగాణ ఒక చిన్న రాష్ట్రం కోసమే ఇన్ని బలిదానాలు జరిగితే వాట్ అబౌట్ ద నేషన్? ఇట్ హ్యాస్ హెల్డ్ యాజ్ ఎ వార్, ఒక యుద్ధంలాగా జరిగింది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, నాట్ వరల్డ్ వార్. వరల్డ్ వార్ ఇస్ సపరేట్. ఇట్ ఈస్ వార్ ఫర్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిషర్స్ నుండి మనకి ఇండిపెండెన్స్ కోసం జరిగిన ఇట్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. అందుకని దీన్ని ఏమంటారంటే సోల్జర్స్ రివాల్ట్. ఎందుకు? వన్ ఆఫ్ ద సోల్జర్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ద రివాల్ట్ అగైన్స్ ద బ్రిటిషర్స్ రూల్. ఓకేనా. సో మెనీ అరాచకత్వాలు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగారు. అందుకే సోల్జర్స్ రివాల్ట్ అంటారు, 1857 రివాల్ట్ అంటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఓకే. ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా రివాల్టెడ్ అగైన్స్ ద హార్ష్ రూల్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్. ఏదైతే హార్ష్ రూల్, బ్రిటిషర్స్ యొక్క హార్ష్ రూల్ ఉందో దాన్ని చాలా ప్లేసెస్లో సో మెనీ ఇండియన్ పీపుల్ హ్యాస్ అగైన్స్ అబౌట్ ద హార్ష్ రూల్ ఆఫ్ ద బ్రిటిషర్స్. ద రివాల్ట్ వాజ్ బ్రూటలీ క్రష్డ్. మళ్ళీ ఏమైపోయింది, ఎంత మనం తిరుగుబాటు చేసినా ద బ్రిటిషర్స్ హ్యాడ్ ఏ పవర్ఫుల్ వెపన్స్ అండ్ దే క్రష్డ్ దిస్ రివాల్ట్. ఓకే. వాళ్ళు ఈ తిరుగుబాటుని అణిచివేశారు. వై? బికాస్ సో మెనీ ఇండియన్ రూలర్స్ హ్యావ్ గివ్ ద సపోర్ట్ టు ద బ్రిటిషర్స్. మనకి ఐకమత్యం లేకపోవడం వల్ల ఇండియన్స్ అందరూ ఇంకా అప్పటికి యూనిటీ అవ్వలేదు. సమ్ ఆర్
so many Indians are giving support to Indians, but some are the foolish kings are there, no, foolish rulers. They are supported. They are giving some secret of our India to the Britishers. Then they crushed this 1857 revolt brutally. They crushed the 1857 revolt by the Britishers. Okay. Soon the Indians revolted against all the inductive of the British. This gave the birth of Indian national movement. ఇది ఏదైతే ఇండియన్ రివాల్ట్, ఏదైతే ఇండియన్ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఫర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఏం చేశారు, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎన్నో దే ఆర్ స్టార్టెడ్ సో మెనీ మూవ్మెంట్స్ టు గెయిన్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ ఇండియా. This gave birth to the Indian national movement. తర్వాత ఏదైంది, the first war of independence తర్వాత Indian national movement has been started. Indian National Congress played an important role in the freedom struggle. The most popular leader of the freedom struggle was Mahatma Gandhi. Indian national movement మన ఏదైతే ఈ సోల్జర్స్ రివాల్ట్ అణిచివేశారో దాని తర్వాత సో మెనీ ఇండియన్ రూలర్స్ రియలైజ్డ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ ద ఇండిపెండెన్స్. కాబట్టి అప్పుడు సో మెనీ ఇండియన్ రూలర్స్ బికేమ్ యాజ్ ఎ యూనిటీ. సమ్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ లీడర్స్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ వన్ ఆఫ్ ద అసోసియేషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద 1875. ఓకే, 1857 లో మనకి ఏదైతే ఈ సోల్జర్స్ రివాల్ట్ క్రష్ చేశారో దాని తర్వాత సో మెనీ ఎడ్యుకేటెడ్ లీడర్స్, ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ వన్ ఆఫ్ ద అసోసియేషన్ టు ఇట్ ఈస్ ఎ మీటింగ్ ప్లేస్ టు ఫర్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఇప్పటికీ అందుకని ఏమంటారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పాతకాలం నుండి ఉన్న పార్టీ. ఇప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందా, చేతి గుర్తు, హస్తం గుర్తుకే మన ఓటు, చేతి గుర్తుకే. బట్ వీఆర్ బీజేపీ. ఓకే, హస్తం గుర్తుకే మన ఓటు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఎర్లియెస్ట్ పార్టీ కాంగ్రెస్. It is Indian National Congress has been started. Indian National Congress is the association, is a meeting place for the independence for the India. Okay, the main leader, the important most of the Indian educated people has been participated in this Indian National Congress. ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ రూలర్, ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ లీడర్ ఎవరంటే మహాత్మా గాంధీ. వెన్ హీ హాజ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ లండన్, ఎక్కడో హీ హాజ్ కంప్లీటెడ్ హీ బ్యారిస్టర్ ఎడ్యుకేషన్, లాయర్ డిగ్రీ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ హీ రిటర్న్ టు ఇండియా. ఎప్పుడైతే మహాత్మా గాంధీ అతని హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలనుకున్నాడు, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి కంప్లీట్ చేసి వెన్ హీ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ఇండియా, the situation of India is very worst. Then he stopped his higher education and he joined in the Indian National Congress. He has become as one of the most powerful leader of independence. మనకి ఇండిపెండెన్స్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చేది మహాత్మా గాంధీకి జై, మహాత్మా గాంధీకి జై అంటారు. అంటే మహాత్మా గాంధీ ఒకడే ఇండిపెండెన్స్ తెలియదమ్మా, అతని వెనకాల సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు ద ఇండిపెండెన్స్. మహాత్మా గాంధీ ఒక్కరి వల్ల ఏది కాదు, అంత పెద్ద ఇండిపెండెన్స్ రావాలంటే. కానీ మనకు ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చేది మహాత్మా గాంధీ. వై? బికాస్ హీ ప్లేడ్ ఏ గ్రేట్ రోల్. హీ సాక్రిఫైస్డ్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ ద ఇండియా. అతను చదువు ఆపేశాడు, అతని యొక్క ఏదైతే ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఉందో హీ హ్యాస్ స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ ద గెట్టింగ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. కాబట్టే మనము ద బర్త్డే ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ యాజ్ అ నేషనల్ ఫెస్టివల్. మన రిలీజియస్ ఫెస్టివల్ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ కంటే కూడా ఇంపార్టెన్స్. అందరికీ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ తెలియదు, కొంతమంది సమ్ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ రిలీజియస్, బట్ the national festival Mahatma Gandhi's birthday we are celebrating as a national festival. Why? Because he has dedicated his life to getting independence. Okay na? He became as a most powerful and important leader for the Indian National Congress. Indian National Congress played an important role
In the freedom struggle, the most popular leader of the freedom struggle was Mahatma Gandhi. His only weapon were truth and non-violence. అతను కత్తులు కటార్లు తీసుకొచ్చి నరకేయడాలు పొడి చేయడాలు కాదు. ట్రూత్ అంటే సత్యమేవ జయతే. మనం అబద్ధాలు ఎన్నిసార్లు ఒక్క అబద్ధం చెప్పామనుకోండి, దాన్ని కవర్ చేయడానికి 100 అబద్ధాలు ఆడాలి. నిజం ఒకసారి చెప్పారనుకోండి, అది 100 మందిలో కాదు 1,00,000 మందిలో కూడా మనం నిజం చెప్పాం. వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఆల్వేస్ వీ కెన్ ట్రూత్, వీ కెన్ స్పీక్ ఆల్వేస్ ట్రూత్. ఒక్క అబద్ధం దాన్ని మనం మాట్లాడమంటే ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క అబద్ధం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ కరెక్ట్, వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్ కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ట్రూత్. మనం నమ్మకమే, మనం సత్యంగా మాట్లాడడం. ఆల్వేస్ ట్రూత్ విల్ విన్స్. దాన్ని తెలుగులో సత్యమేవ జయతే. అందుకే అబద్ధాలు ఆడడం మానేయాలి. ఓకేనా? అంటే మీరు ఆడతారని కాదు, ఎప్పుడూ నిజమే మాట్లాడాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే. అండ్ హీజ్ పవర్ఫుల్ వెపన్ ఈజ్ ట్రూత్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. వైలెన్స్ అంటే కరవడము, నరకడము, పొడవడము, చంపడము, అలాంటివి, రక్తపాతం. నాన్ వైలెన్స్ అంటే అహింస. అహింసో పరమో ధర్మ అంటే అహింస. అన్ని ధర్మాలకెల్లా అహింస అంటే ఎవరిని మనము చంపడము, నరకడము, వాళ్ళని హార్ట్ చేయడం. అన్ని ధర్మాలలోకెల్లా గొప్పది అహింస. అంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హంటింగ్ అదర్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద హింస. ఓకేనా? ఆల్వేస్ హీస్ గ్రేట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ వాజ్ ట్రూత్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. ఇతను ఏం చెప్పాడు? మనము ఇండియాకి మనం ఇండిపెండెన్స్ తేవాలంటే we use 2 weapons, one is truth and one more is non-violence. Then only we can get the independence from the Britishers. He started the satyagraha movement. Some of the other national leaders were, itanu okade kaakunda so many important leaders are there to get independence for India. Those are Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru is also one of the greatest leader of Indian movement. His birthday has dedicated for the children. Then only we are celebrating the 14th November is birthday of Chacha Nehru as a Children's Day. Okay? And he is the first Prime Minister of India, which when we got the independence, he became as the first Prime Minister, not CM amma. PM ante national ki. Okay? Jawaharlal Nehru, not only Mahatma Gandhi, so many important leaders also there. Those are Jawaharlal Nehru, Bal Gangadhar Tilak. ఓకే. బాల్ గంగాధర్ తిలక్ ఏం చేశాడు? స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు, అండ్ ఐ షల్ హ్యావ్ ఇట్. హీస్ స్లోగన్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్. స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు, నేను దాన్ని సాధిస్తాను. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ అండ్ ఐ షల్ హ్యావ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ హీ స్లోగన్, బాల్ గంగాధర్ తిలక్. అండ్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ for getting for fighting for the independence. He formed one of the greatest army for the India. It is the Indian National Army. Okay. Finally got independence on 15th August 1947. After so many freedom fights, we got the independence for India on the 15th August 1947. మన వాళ్ళని యుద్ధాలు చేయలేదు, వాళ్ళతోని వాళ్ళని చంపేయలేదు, నరికేయలేదు, రక్తపాతం సృష్టించలేదు. we fought against the Britishers with non-violence policy. కాబట్టి వాళ్ళే విసిగెత్తిపోయారు. which we are not giving support to Britishers in any task. For example, we are boycotted the foreign goods, స్వదేశీ goods అంటే మన దేశంలో తయారైన వస్తువులు మాత్రమే వాడాలి. అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్, స్వదేశీ మూవ్మెంట్, దండి మార్చ్, సో మెనీ మూవ్మెంట్స్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్. ఫైనల్లీ వాళ్ళు ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళు ఈ మూవ్మెంట్స్ అని వీఆర్ నాట్ గివెన్ ఎనీ సపోర్ట్ టు ద బ్రిటిషర్స్. వాళ్ళు పెట్టిన కాలేజీలు మూతపడ్డాయి, స్కూళ్ళు మూతపడ్డాయి, షాప్స్ క్లోజ్ అయ్యాయి. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్కూల్స్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కాలేజెస్, ఆఫీసెస్, స్పోర్ట్స్. వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏ పనులు జరగట్లేదు. వాళ్ళు తయారు చేసిన బట్టలు కానీ వస్తువులు కానీ వీఆర్ నాట్ బయింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. మనము వీఆర్ నాట్ కోఆపరేటింగ్ విత్ బ్రిటిషర్స్. కాబట్టి వాళ్ళు విసిగెత్తిపోయి అర్ధరాత్రి మనకు తెలియకుండా దొంగల్లాగా మన దేశం నుండి పారిపోయారు. అందుకనే ఇండియా గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఎట్ ద మిడ్ నైట్ ఆఫ్ 15th August 1947.
ఇండియాకి అర్ధరాత్రి స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఎందుకు? వాళ్ళు దొంగల్లాగా పారిపోయారు కాబట్టి మన దేశం నుండి. ఓకే, ఫైనల్లీ వి గాట్ ఇండిపెండెన్స్ on 15th August 1947. Is it clear up to here, children? I think so. You all are following our videos and you must buy the textbooks what we are explaining to you. You can verify and you can revise in your textbook. Okay, so many children are getting these textbooks. You are also buy and we can go through the page number 80. It is let us revise. Once again, let's revise these points. History is a study of the past. ఓకేనా, జరిగిపోయిన దాన్ని మనం నేర్చుకునేదే హిస్టరీ అంటారు. ఇండియన్ హిస్టరీ క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 periods: ద ancient period, ద medieval period and the modern period. The Indus Valley civilization was the earliest civilization known to exist in the Indus Valley region. Mughal Emperor Babur founded the Mughal Empire in India in 1526 CE. Indian Sepoys revolted in 1857 against the British. India became independent on 15th August 1947. And we can go through the summative and formative assessment. It is page number 18. It is a homework to you. A bit is pick the correct option. Okay. What is that? Which was the first city of Indus Valley civilization to be discovered? Pataliputra, Harappa, Mohenjo-daro, none of these. Harappa and Mohenjo-daro. B and C is the answer. And which of these was Mahajanapada? Magadha, Ujjain, Kashi, Ayodhya. And a most large dynasty is called Mahajanapada. Magadha is a powerful dynasty on those days. Kabatti Magadha. A is the answer. Who was the first sultan of the Delhi Sultanate? Qutbuddin Aibak, Muhammad Ghazni, Muhammad Ghori, Babur. Muhammad Ghori. Okay, I'll give you homework from page number 80. Page number 80. మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ లేవు, మీరు కొనాలి. ఇదో BBT is answer the following question. It is homework to you. And question answers. BBT is homework. Okay, children? You all must buy the textbooks which we are providing in the school. Okay? Thank you very much, children, to watching our videos.